ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬರೀ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ಗಳೇ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. సిక్కాబట్టే ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ మూవీ. ఏముంది అవన్నీ నేను చెప్పను, కానీ హింట్ మీకు మజా వస్తుంది. ఆ టైటిల్ కార్డులో ఆ వాయిస్ వస్తుంది, అలాంటోడు మళ్ళీ తిరిగి వస్తున్నాడు అంటే అప్పుడు టైటిల్ కార్డ్ వస్తుంది. ఓ మై గాడ్, ఆ బీజిఎంకి నేను పడిపోయాను. ఏ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు రియాక్టాలజీ విత్ అజయ్. ఫుల్ వాయిస్ అంతా పోయింది థియేటర్లో, ఫుల్ సౌండ్, ఫుల్ రోరింగ్. నేను ఇప్పుడు తెలుగులో అండ్ ಕನ್ನಡలో 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್లో ರಿವ್ಯೂ చెప్తాను. ಎಲ್ಲರೂ ರಿವ್ಯೂನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಈ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಬಿಕಾಸ್ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಮಿಡ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚಳಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ. ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ నెక్స్ట్ లెవెల్. సినిమా చాలా చాలా బాగుంది. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, ఫ్యాన్స్. మీకు ఎప్పటికీ ఈ సినిమా మీకు ಬೋರ್ ಕಾದು. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೋರ್ ಆಗಲ್ಲ. మీకు మాత్రం ఫుల్ మీల్స్ ఉంటుంది. థియేటర్లో పోండి, సినిమా చూడండి. అండ్ థర్డ్ పాయింట్, ఫ్యామిలీస్కి కణ్మణి చాలా దగ్గర అవుతుంది, ఎస్పెషల్లీ లేడీస్కి. ఫీమేల్ ఎమోషన్ చాలా చాలా ಬಾಗುಂದಿ. ಕಣ್ಮಣಿ మీ ಕಳ್ಳಲ್లోನೇ ఉంటుంది. ಕಣ್ಮಣಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅರುಳ್ ಮೋಹನ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದೆ. ಸುವಿ ಮಧ್ಯ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್, ಆ ಸುವಿ ಸಾಂಗ್ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಬರುತ್ತೆ. సువి సాంగ్ బీజిఎం వస్తుంది మధ్యలో. అప్పుడప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ సార్ అండ్ ప్రియాంక కాంబినేషన్లో ఎమోషన్ స్టాక్ అండ్ ఆ మ్యూజిక్, సువి మ్యూజిక్ చాలా చాలా బాగుంది. ఫ్యామిలీకి ఇలాంటి సీన్స్ చాలా దగ్గర అవుతుంది, అది కూడా ఉంది. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యాక్షన్, ఓ మై గాడ్, అది నార్మల్ ఆడియన్స్ కాదు, ఫ్యాన్సే కొంచెం ఏంటబ్బా ఇలా ఉంది అలా అనుకోనేలా చేశారు. యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అండ్ ఎలివేషన్స్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది. సుజిత్ ఫస్ట్ ఈజ్ అ ఫ్యాన్, దెన్ ఈజ్ అ డైరెక్టర్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పవన్ కళ్యాణ్ సార్ ఫిల్మ్, ఫస్ట్ ఈజ్ అ ఫ్యాన్, దెన్ ఈజ్ అ డైరెక్టర్. ఈజ్ ప్రూవ్డ్ ఇట్. ఆయన ఈ సినిమాలో నేను ముందు ఫ్యాన్, తర్వాత నేను డైరెక్టర్ని అని ఈ సినిమా ద్వారా చెప్పేశారు. అలా ఉంది యాక్షన్ సీక్వెన్స్, ఎలివేషన్స్ అంటే అబ్బా. పవన్ కళ్యాణ్ సార్ యాక్షన్స్, ఆయన ఆ వింటేజ్ లుక్, 80s టైంలో ఎలా ఉంటుంది కాస్ట్యూమ్, ఆ బెల్ బాటమ్ ప్యాంట్, ఆ టక్కిన్ చేసుకుని ఆ షర్ట్, ఆ బూట్, షూ నెక్స్ట్ లెవెల్. ఆయన లుక్, ఆయన కాస్ట్యూమ్, ఆ వింటేజ్ కార్లు, అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బ. ఆయన కత్తి పట్టుకుని వస్తారు, అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటారు. వచ్చేటప్పుడల్లా విజువల్ నెక్స్ట్ లెవెల్. థియేటర్లో మీరు చూస్తుంటే అలాగే చూస్తూనే ఉండిపోతాರು. ಅಲ್ಲ ఉంది. ನೋಡೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಲುಕ್ಕು ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಆಸಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಫುಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಾನ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ರಿವ್ಯೂನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಸ್ಟೋರಿ 1940s ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟೋಕಿಯೋಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಆ ಕತ್ತಿ ಫೈಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಆಸಮ್. ಏನು ಫೈಟ್ಗಳು, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ತೋರಿಸೋದು. ಹೀರೋನು ಅಷ್ಟೇ, ವಿಲನು ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾರೆ. ಡೈಲಾಗ್ಸು, ಫೈಟ್ಸು, ಎಮೋಷನ್ಸು, ಆಸಮ್, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಆಸಮ್.
ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸರ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೋ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಆ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮನ್ನು. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಏನದು ಸೌಂಡು, ಏನದು ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ಮು. ಟೈಟ್ಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ టైటిల్ కార్డ్ಗೆ. ఎస్, అలాంటోడు మళ్ళీ తిరిగి వస్తున్నాడు అంటే ఆ వాయిస్ వస్తుంది కదా ట్రైలర్లో, సేమ్ వాయిస్ టైటిల్ కార్డ్ వచ్చేటప్పుడు వస్తుంది. అది సీన్ అన్నమాట. ఓకే, స్టోరీ అన్నీ చెప్పను నేను, కొన్ని గూస్ బంప్స్ సీన్స్ ఏముంది అవన్నీ నేను చెప్పను, కానీ హింట్, మీకు మజా వస్తుంది. ఆ టైటిల్ కార్డ్లో ఆ వాయిస్ వస్తుంది, అలాంటోడు మళ్ళీ తిరిగి వస్తున్నాడు అంటే అప్పుడు టైటిల్ కార్డ్ వస్తుంది. ఓ మై గాడ్, ఆ బీజిఎంకి నేను పడిపోయాను. అలా ఉంది ఈయన ఎంట్రీ, ఆ సౌండ్, ఆసమ్, అల్టిమేట్, ఇన్ అండ్ అవుట్, పక్కా మాస్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ మూవీ. కణ్మణి అయితే మీ కళ్ళల్లోనే ఉంటుంది, అదైతే ఫిక్స్. అండ్ పవన్ సార్ ఫైట్, ఆ కత్తి పట్టుకొని ఇలా 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 చేసుకొనే సినిమా కంప్లీట్ చేశారు. అలా ఉంది ఆయన పట్టుకునే స్టైల్, వేరే రకం. అండ్ శ్రేయా రెడ్డి, ఓ మై గాడ్, శ్రేయా రెడ్డి ఈజ్ ఆసమ్. ఆమె వచ్చిన అన్ని షాట్లోనూ ఆమె లుక్ అండ్ హర్ యాక్టింగ్ అండ్ హర్ డేరింగ్ లుక్, హర్ ఫేస్ షోస్ ఎవ్రీథింగ్. ఎలా ఉంటారంటే ఒక డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ లుక్తో ఆమె డైలాగ్ కాదు, కళ్ళల్లోనే యాక్టింగ్ చేసేసారు. అలా ఉంటుంది ఆవిడ యాక్టింగ్ సినిమాలో, అల్టిమేట్. ఆవిడైతే సూపర్. మన ఓమీ ఈజ్ అ వెరీ వైలెంట్ గాయ్. ఆయన ఇంట్రోనే చాలా బాగుంది. హీరోకి ఎలా ఇంట్రో ఉందో విలన్కి కూడా అలానే ಇಂಟ್ರೋ ఉంది. ಹೀರೋಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇಂಟ್ರೋ ಇದೆಯೋ ವಿಲ್ಲನ್ಗೂ ಅದೇ ಥರ ಇಂಟ್ರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಹೀರೋನು ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ವಿಲನ್ನು ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಸಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಲಾಕ್, డైరెక్టర్ సుజిత్, మీకు నమస్కారం, మీకు దండం, మీకు దండాలరా బాబు, ఏం తీసావు నాయన. ఆ ఎలివేషన్, ఇంటర్వల్లో ఎలివేషన్ ఉంటుంది. ఓ మై గాడ్ గాయస్, చెప్పడానికి మాటలు లేవు, మాట్లాడుకోవడం లేవు, పోయి చూసేయడమే, నో కమెంట్స్. హార్ట్ ఒక ఫైర్ స్టార్మ్ ఉంటుంది కదా, మీరు చూస్తారు ఫైర్ స్టార్మ్ని, ఇంటర్వల్లో చూస్తారు. పవన్ కళ్యాణ్ సార్ ఉగ్ర అవతారం ఉంటుంది దాంట్లో, ఆసమ్. అది కూడా చాలా బాగా నచ్చేసింది. అండ్ సెకండ్ హాఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దీనికైనా ముందు ప్రకాష్ రాజ్ సార్, ఆయన యాజ్ యూజువల్ ఈజ్ అ వర్సటైల్ యాక్టర్. ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా ఆయన పర్ఫెక్ట్గా చేశారు. ఆయన గురించి మాట్లాడడానికి ఏమి లేవు. ఆయన రోల్ని చాలా బాగా చేశారు. ఈజ్ కంప్లీట్లీ సూపర్. ఈస్ యాక్టింగ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. అండ్ ఇంకా సెకండ్ హాఫ్తో వచ్చేస్తే చాలా 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 ఎలివేషన్స్ చాలా ఉంటాయి, ఫైట్స్ చాలా ఉంటాయి. మీరు ఒక 5 to 10 minutes గ్యాప్లోనే ఎవ్రీ 5 minutes మీకు పవన్ కళ్యాణ్ సార్ ఎలా ఉండాలి అని మీరు ఫీల్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, అలానే కనిపిస్తారు. ఎవ్రీ 5 minutes you will going to see is firestorm look, firestorm fight, firestorm ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಹೊಸಾಯಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಖತ್ ಮಾಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಸ್ ಮೂವಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು. ಬಟ್ ನಾನು ಕೊಡದೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಕೊಡದೇನೆ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬರೀ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ಗಳೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೂವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಗೈಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಾಫಿಯಾ ಮೂವಿ. ಯಕೂಜಾ, మాఫియా, దుబాయ్, జపాన్, ముంబై ఇవన్నీ ఇలాంటివన్నీ మిక్స్ అయ్యి ఉంది. అలాంటి మాఫియా ఉన్న ఒక కాన్సెప్ట్ ఉన్న మూవీ. దాంట్లో ఓజీ అనే క్యారెక్టర్, ఓజీ
అంతే. అలా ఉంది మూవీ. ఇది నాన్ స్పాయిలర్. ఇంత మాత్రమే నేను మీకు చెప్పగలను. మూవీ అయితే సూపర్. ఈ సినిమా చాలా బాగా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది చాలా రోజు. అదైతే మాత్రం గ్యారంటీ. మూవీ వాస్ ఫ్యాంటాస్టిక్. అండ్ ఈ మూవీలో పోలీస్ స్టేషన్ సీన్ అదిరిపోయింది. వస్తుంది చూడండి, చాలా బాగుంది. ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఆయన మాటలు ఉంటుంది కదా, పవన్ సార్ మాటలు, పాపా ఇంకా మాట్లాడాలి మీరు సార్, ఇంకా మాట్లాడాలి అని చెప్తారు. అలా ఉంటుంది. ఆయన రగ్గడ్ స్టైల్లో మాట్లాడతారు కదా, వస్తుంది. వాషి ఓ వాషి అది కూడా వస్తుంది, అది కూడా చూడండి. వాషి ఓ వాషి వచ్చే టైం చాలా చాలా పర్ఫెక్ట్గా చేశారు సుజిత్ గారు. వాషి ఓ వాషి ఆ సాంగ్ వచ్చే టైం సీక్వెన్స్ చాలా బాగా పర్ఫెక్ట్గా చేశారు. పర్ఫెక్ట్గా సెటిల్ అయింది ఆ సీన్. సూపర్, ఆసమ్. అండ్ ఇంకో సర్ప్రైజ్ ఉంది. పవన్ కళ్యాణ్ సార్ ఒక సాంగ్ ఉంది, ప్రీవియస్ మూవీ సాంగ్, ఓల్డ్ సాంగ్ ఒకటి ఉంది. ఆ సాంగ్ని ఇక్కడ రీమిక్స్ చేసి క్లైమాక్స్లో ఒక సీన్ క్రియేట్ చేశారు. అదిరిపోయింది. ఏ సాంగ్, ఏ సీన్ అవన్నీ నేను చెప్పను. ఇది నాన్ స్పాయిలర్ రివ్యూ. సో ఒక సాంగ్ వస్తుంది, ఓల్డ్ సాంగ్. ఆ ఓల్డ్ సాంగ్ని, ఓల్డ్ వింటేజ్ పవన్ కళ్యాణ్ని మీకు రిమెంబర్ చేయాలని మన డైరెక్టర్ సుజిత్ గారు క్లైమాక్స్లో దాన్ని రీమిక్స్ చేసి ఒక జామ్ ప్యాక్డ్ సీన్ క్రియేట్ చేశారు. దాన్ని కూడా మిస్ చేయకుండా చూడండి, ఒక గూస్ బంప్స్ వస్తుంది. ఫైనలీ తమన్ గారి గురించి మాట్లాడాలి 100%. ఈజ్ మ్యూజిక్ ఈజ్ నెక్స్ట్ లెవెల్. ఆయన కూడా ఆయన వర్క్తోనే చెప్పేశారు. ಅವರು మ్యూజిక్లో ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ఆయన మ్యూజిక్తోనే చెప్పేశారు, నేను పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ని అని చెప్పేశారు మ్యూజిక్లోనే. ఏంట మ్యూజిక్, ఓ మై గాడ్. హీరోకి ఎలా మ్యూజిక్ చేశారో అలాగే విలన్కి కూడా మ్యూజిక్ చేశారు. చాలా చాలా బాగుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్. ఎక్కడ కూడా మీకు, ఎస్పెషల్లీ ఫ్యాన్స్కి, ఎక్కడ కూడా మీకు సినిమా తగ్గింది, డౌన్ అయింది అని ఫీల్ రాదు. ఎందుకంటే తమన్ మ్యూజిక్ మిమ్మల్ని అలా పట్టుకుని ఇలాగే పట్టుకుంటుంది తమన్స్ మ్యూజిక్. సో మ్యూజిక్ ఆసమ్, నెక్స్ట్ లెవెల్. దాని గురించి మాట్లాడడానికి ఏం లేదు, అలా ఉంది. చాలా బాగుంది. ఇన్ అండ్ అవుట్ సూపర్ మ్యూజిక్. బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చాలా బాగుంది. ఫ్యాన్స్కి చాలా చాలా నచ్చేస్తుంది. ಭಯಂಕರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅತಿ ಭಯಂಕರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಆಸಮ್. సో మూవీ ఇన్ అండ్ అవుట్ చాలా చాలా బాగుంది. బబుల్ బువా ఈ నేమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, సినిమాలో వస్తుంది బబుల్ బువా. అంతే. సినిమా చాలా చాలా బాగుంది. నేను చెప్పాను రివ్యూ చేస్తానని, ప్రీమియర్ షో పోతాను, రివ్యూ చేస్తాను అని చేశాను. సో మీరు ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి, సపోర్ట్ చేయాలి, కమెంట్ చేయాలి. మిడ్ నైట్లో రివ్యూ చేశాను. ఐఎమ్ ఆల్సో పవన్ సార్ ఫ్యాన్. సో వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ అబౌట్ దిస్ రివ్యూ? ప్లీజ్ కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. ఇలాంటివి ఫ్యూచర్లో ఇంకా చాలా 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 వీడియోస్ నేను చేయాలంటే మీరు సపోర్ట్ చేయాలి. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నేను చాలా చాలా వీడియోస్ చేస్తాను. ఇలాగే మీకు రివ్యూస్, మూవీ రివ్యూస్, సాంగ్ రివ్యూస్, సినిమా అప్డేట్స్, ట్రైలర్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ విల్ కమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే ఇఫ్ యూ సపోర్ట్ మీ. సో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ఇంకో వీడియోతో ఇంకో రోజు మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు ఎప్పటి వరకు లవ్ యూ. బాయ్.